سوال ہے کون سی چیز دماغ کی صحت کے لیے مفید ہے؟ جواب ہے بلو بیریز۔ سوال ہے قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 6 مرتبہ۔ سوال ہے خواجہ سرا کون سی پوشیدہ زبان میں بولتے ہیں جس کو صرف ان کی برادری سمجھتی ہے، بالکل ایک خفیہ کوڈ کی طرح؟ جواب ہے جی ہاں، اسے فریجی بولی کہا جاتا ہے۔ سوال ہے بتائیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے؟ جواب ہے 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ سوال ہے کھانوں میں شامل ہونے والا کون سا رنگ زہر سے بنایا جاتا ہے؟ جواب ہے سبز رنگ کو بنانے کے لیے آرسینک استعمال ہوتا ہے جو زہر ہے۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیوں کہلائے تھے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے الہامی کتاب توریت کو دوبارہ زبانی لکھوایا تھا، جس کے لکھوانے سے وہ خدا کے بیٹے کہلائے تھے۔ سوال ہے کون سا بستر انسان کی قسمت بدل سکتا ہے؟ جواب ہے اکثر روایات ہیں کہ جس بستر پر مرنے والا آخری سانس لیتا ہے، اگر کوئی دوسرا اس پر سوئے تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اکثر برے انجام کے ساتھ۔ سوال ہے کون سے جنات انسان کو مشورہ بھی دیتے ہیں؟ جواب ہے قرین جنات۔ سوال ہے کون سا جانور اپنی آنکھوں سے جادوئی ہپناٹائز کر دیتا ہے؟ جواب ہے چیتے کی آنکھوں میں موجود سیاہ دھاریاں دشمن کے دماغ میں ڈر اور بے بسی کا تاثر پیدا کرتی ہیں، جیسے کوئی جادوئی ہپناٹزم ہو۔ سوال ہے کس پیغمبر نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے سدرۃ المنتہا سے نکلنے والے نور کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نور القرب، یعنی وہ نور جو قرب الہی سے پھوٹتا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ جواب ہے 4 صورتوں میں۔ سوال ہے عورت حمل کے دوران کون سا پھل کھائے تو بچے کی جلد صاف شفاف اور چمکدار ہوگی؟ جواب ہے امرود اور آم۔ سوال ہے جنگ فجار کو فجار کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے ممنوع مہینوں میں ہونے کی وجہ سے فاجروں کی جنگ ٹھہری۔ سوال ہے قبر کی مٹی ٹھنڈی کیوں رہتی ہے؟ جواب ہے مٹی روح کے لمس کو محفوظ رکھتی ہے، اس لیے اس کی حرارت باقی نہیں رہتی۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی اپنی قوم کو کس سرزمین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے رہے؟ جواب ہے ارض مقدس فلسطین میں۔ جواب ہے موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر تک زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے دل 10 منٹ، دماغ 20 منٹ، آنکھیں 4 گھنٹے، جلد 5 دن، ہڈیاں 30 دن، لیکن نیک عمل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سوال ہے مراکش الکسار کی لال مٹی اس کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ جواب ہے روایت ہے کہ یہاں ماضی میں قربانیاں دی گئیں، مٹی نے خون جذب کر لیا۔ سوال ہے میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ سوال ہے کیا دبلی عورت کی آنکھوں میں کوئی خاص روحانی قوت ہوتی ہے؟
جواب ہے دبلی عورت کی نگاہ میں کشف ہوتا ہے، وہ کسی کے دل کا حال خاموشی سے پڑھ سکتی ہیں۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ جواب ہے بکریاں چراتے ہوئے۔ سوال ہے جادوگر طلوع آفتاب کے وقت کو کون سے جادو کے لیے بہترین وقت سمجھتے ہیں؟ جواب ہے نئے جادو یا تعویذ شروع کرنے کے لیے بہترین وقت۔ سوال ہے کون سے دو پرندے ہیں جن کو دنیا میں امن کا نشان کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فاختہ اور کبوتر۔ سوال ہے کس جانور کا دودھ پینے سے بدروح یا بری نظر کا اثر جلدی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے گائے کا دودھ۔ سوال ہے ایک پارے کے 3/4 حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے ثلاثہ۔ سوال ہے چیا سیڈز پینے کا ایک جادوئی اثر کون سا ہے؟ جواب ہے قدیم روحانی طب میں کہا گیا ہے کہ جو چیا سیڈز روزانہ پانی میں بھگو کر پیے اس کے اندر کی آگ متوازن رہتی ہے۔ سوال ہے جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ کو جواب کیسے آتا تھا؟ جواب ہے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی۔ سوال ہے سر پر بالوں کی اصل ضرورت کیا ہے؟ جواب ہے یہ دماغ کو سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں۔ سوال ہے وادی سینا کیوں مشہور ہے؟ جواب ہے بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو کر اس وادی میں داخل ہوئے تھے۔ سوال ہے کیا دانت وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے یا بڑے ہوتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، مسلسل رگڑ اور چبانے سے دانت آہستہ آہستہ گھس کر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے کیا زبان پر جادو کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، پرانے وقتوں میں جادوگر زبان کو قابو میں کر کے کسی کو گونگا یا جھوٹا بنا دیتے تھے۔ سوال ہے کیا حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت میں رسول اور بادشاہ بھی تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے عورت کے کون سے نظام کا تعلق چاند کے ساتھ ہے؟ جواب ہے تحقیق کے مطابق عورتوں کے ہارمونز اور حیض کا نظام چاند کے چکر سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ سوال ہے ملک شام کے سفر سے لوٹنے کے کتنے عرصے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا تھا؟ جواب ہے 2 ماہ 25 یوم بعد۔ سوال ہے شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب ہے مشرق کی طرف۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے بلا حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے کیا دنیا میں واقعی خالص کالا گلاب ہے؟ جواب ہے صرف ترکی کے حالفیتی گاؤں میں، باقی سب نقل ہے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا سلوہ کیسا تھا؟ جواب ہے بٹیروں کی طرح جانور تھے۔ سوال ہے کن راتوں میں کتوں کے بھونکنے اور الو کے بولنے میں زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے؟ جواب ہے چاند کی روشن راتوں میں۔ سوال ہے نماز کے اوقات مقرر ہیں، یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ جواب ہے سورہ نساء سے۔ سوال ہے کون سا پھول خوبصورتی کے پردے میں اندھیرے کی علامت ہے اور جہاں یہ کھلے وہاں کوئی جدائی یا موت ضرور آتی ہے؟
जवाब है काला गुलाब। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी खुशबू पसंद फरमाते थे? जवाब है मुश्क, ऊद और अंबर की खुशबू। सवाल है एहराम मिस्र से मिलने वाला शहद किस हालत में है? जवाब है वो आज भी इस्तेमाल के काबिल है। सवाल है किस बाग में खजूर की गुठलियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगाई और कुफार ने गुठलियां निकाल ली? जवाब है बाग सलमान फारसी में। सवाल है मदीना की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया? जवाब है मस्जिद बनु सदीक में। सवाल है वो क्या है जिसे डूबता देखकर कोई भी बचाने नहीं आता? जवाब है सूरज। सवाल है बुढ़ापे में नाक का बड़ा हो जाना किस बात की अलामत समझी जाती है? जवाब है कि इंसान ने जिंदगी के कई राज देख लिए। सवाल है कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़ने से पेट के दर्द और गैस जैसी बीमारियों से निजात मिलती है? जवाब है सूरह कुरैश। सवाल है ख्वाब में जानवर के साथ हम बिस्तरी करना किस बात की अलामत है? जवाब है ये गुनाह, ख्वाहिशात और शैतानी वसवसों की निशानी है। सवाल है किस औरत के साथ हम बिस्तरी करने का बड़ा सवाब मिलता है? जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करता है तो उसमें भी सवाब है। सहाबा कराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या हम अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं और इस पर भी अजर मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम देखते हो कि अगर कोई शख्स अपनी ख्वाहिश को हराम तरीके से पूरा करे तो क्या वो गुनाहगार ना होगा? तो इसी तरह अगर वो उसे हलाल तरीके से पूरा करेगा तो उसे अजर मिलेगा। सवाल है ख्वाब में हम बिस्तरी करना किस चीज की अलामत है? जवाब है गैर शादीशुदा शख्स के लिए ये ख्वाब अक्सर निकाह, रिश्ता या शादी के करीब आने की अलामत समझा जाता है। सवाल है बीवी को कौन सी दुआ देने से उसकी मौत वाक़ई हो सकती है? सही जवाब है अक्सर लोग जब भी किसी मरीज को दुआ देते हैं तो ये कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें शफा दे। ये दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ है। हमें यूं कहना चाहिए कि अल्लाह आपको शिफा दे, क्योंकि शिफा का मतलब है सेहत, तंदुरुस्ती। कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल में है तर्जमा, और हम कुरान में वो चीज नाजिल फरमा रहे हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है, जबकि शिफा का मतलब है मौत, गड़ा, किनारा, जैसा कि कुरान पाक की सूरह आल इमरान में है और तुम लोग आग के गड्ढे के किनारे पर थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। तो जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है कि इसका मतलब मौत और दोजख है, तो ये मरीज को ये दुआ देते वक्त एहतियात और अल्फाज की सही अदायगी का ख्याल रखना चाहिए, वरना शफा का मतलब तो हरगिज हरगिज अच्छा नहीं है। सवाल है कद को लंबा करने के लिए कौन सी सब्जी ज्यादा खाएं? जवाब है पालक। सवाल है जादूगर किस दरख्त के पत्ते तावीज में रखते हैं ताकि नजर बद और सहर का तोड़ किया जा सके? जवाब है नीम के पत्ते। सवाल है रब्बि ज़िदनी इल्मा ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब है सूरह ताहा में। सवाल है बच्चे ख्वाब में कौन सी दुनिया देखते हैं? जवाब है बच्चों के ख्वाब बड़ों से ज्यादा रंगीन और पुरस्कार होते हैं। साइंसदान कहते हैं कि वो ऐसी तस्वीर देखते हैं जो हकीकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। सवाल है किस शख्सियत की मौत की इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही दी गई और आपने उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा फरमाई? जवाब है शाह हबशा नजाशी की।
सवाल है किस जानवर के दूध को सहरा का सुनहरी खून कहा जाता था? जवाब है ऊंटनी के दूध को। सवाल है बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये मिसरा हजरत अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने किस शख्सियत को सामने रखते हुए कहा है? हजरत उकबा बिन नाफे रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने वाकई हकीकत में ऐसा किया था। सवाल है नाफ के बाल क्यों उगते हैं? जवाब है ये जिस्म के निचले हिस्से को हिफाजत और गर्मी देते हैं। सवाल है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह फातिहा का तर्जुमा किस जुबान में किया था? जवाब है फारसी जुबान में। सवाल है क्या हर इंसान के दांतों के निशान एक जैसे होते हैं? जवाब है नहीं, हर शख्स के दांतों का निशान डेंटल प्रिंट मुनफरिद होता है, जैसे फिंगरप्रिंट। सवाल है सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम किस सहाबी को चौथाई कुरान समझते थे? जवाब है हजरत सालिम मौला अबू हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को। सवाल है क्यों बाज लोग नींद में अपनी जुबान काट लेते हैं? जवाब है अंदरूनी खौफ की वजह से। सवाल है पूरे कुरान पाक में रुकू की तादाद कितनी है? जवाब है 540। सवाल है क्या छोटी उंगली में दर्द किसी इशारे की अलामत होता है? जवाब है कुछ लोगों का मानना है कि अचानक चंगली में खिंचाव आना किसी आने वाली मुलाकात या जुदाई की निशानी है। सवाल है वो कौन सा शहर है जो कि ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए मुश्तरका तौर पर मुकद्दस है? जवाब है बैतुल मुकद्दस। सवाल है अखरोट दिमाग से मिलता जुलता क्यों लगता है? जवाब है ये इशारा है कि कुदरत ने हर शय में रब्त रखा। अखरोट दिमाग के लिए है जैसे अकल का साया। सवाल है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहाँ का काजी मुकर्रर किया गया था? जवाब है यमन का। सवाल है सूरजमुखी का बीज हमेशा सूरज की तरफ क्यों झुकता है? जवाब है क्योंकि ये रोशनी का आशिक है, इसमें वो राज है जो उम्मीद को जिंदा रखता है। सवाल है क्या आप बता सकते हैं कि कुर्बानी और जहाद का हुक्म कब आया? जवाब है 2 हिजरी में। सवाल है हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जब अपने कत्ल कर देने का ऐलान सुना तो आपने किस जानिब को हिजरत की थी? जवाब है हजरत शुएब अलैहि सलाम की बस्ती मदीन की तरफ। सवाल है हज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी अज़वाज मुतहरात थीं? जवाब है 9 अज़वाज।